Hello, friends. Welcome to another episode of Javed's Chemistry, the annual series. It has been a long gap now. I had been assigned with some duties by the government, so I was involved in that. Hence, I was unable to make a video. So, anyhow, after a long gap, and I had received a lot of messages regarding a video to be done on biomolecules, and here it is. Guys, biomolecules is a very important topic, quite an easy topic as far as your annual examination is concerned, and can fetch you a very good amount of marks. So without wasting much of the time, let's move into the topic. Now, coming to the distribution of marks for biomolecules, this topic has been allotted a total of 6 marks in the annual examination, and the pattern of the questions will be as like in part A, the question number 10, which is a compulsory question. When I say a compulsory question, all my students who want to score out, which I want every student of mine to score, has to work out a lot on this particular topic, biomolecules. Then the next question will be in part D. That is the last question of your paper, question number 37, and that will be for 5 marks. The preferable pattern of division is 2 plus 2 plus 1 or 3 plus 2. But I prefer, the most preferred pattern what I expect is 2 plus 2 plus 1 for this year. Alright. So now coming to the area of the topic, or let me call it as a journey through the topic. So in this topic, biomolecules, we have got carbohydrates, wherein in the carbohydrates we are going to study classification of carbohydrates, monosaccharides, preparation of glucose, structure of glucose, cyclic structure of glucose, and structure of fructose. If you observe, I have highlighted the cyclic structure of glucose and structure of fructose. Guys, according to me, these would be the most important question for the annual examination 2021, for 2 marks definitely. Next is the proteins, which comprises of amino acids, peptide bonds, structure of protein, denaturation, and zwitterion. All these highlighted points, they are very important for the examination. Okay, then comes the nucleic acids. Weightage according to me is 1 to 2 marks this year. I prefer 1 mark. So here you have to study what are nucleotides, nucleosides, nitrogen bases present in DNA and RNA. Definitely the 3 bases will be common and 1 will be different, and the different one is definitely a very good question for 1 mark. So guys, if you follow this video of mine, I'm damn sure that you're going to score a minimum of 4 marks in the annual examination, and by God's grace it may be up to 6 marks also. So without wasting much of the time, let us switch over to the important concepts and the questions. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. 100% 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬದಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 2 + 2 + 2 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಕಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾಟ್ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದದು? ಒಂದು, ಹಾವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ ಇದೇ ಕೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ, ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೆಂಡಮಿಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್, and we know that as a paper setter students ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. I can guess that Haworth structure of glucose or Haworth structure of fructose, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಏನೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇರೆದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದರೆ, then there are reactions towards the structural elucidation of glucose. Glucose-ಅಲ್ಲಿ there are 6 carbon atoms in straight chain. Glucose has got 5 hydroxy groups. Glucose has got an aldehyde group, carbonyl group, etc. ಅವೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಎಚ್ಡ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಡೌಟ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸಿ ಇ ಟಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. So I can neglect all.
Next, carbohydrates, some important questions. Let's move around. So ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಅನೋಮರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋ ಪೈರನೋಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋ ಪೈರನೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋ ಪೈರನೋಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿತೀವಿ, ಓ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕೋ ತೆಳಗೆ ಬರಿಬೇಕೋ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬವ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ಲೋ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ಲೋ, ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ನಾವು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆ ಮೇಕೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ, ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ, ಮೇ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ, ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ, ದಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ, ದಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಬವ್, ದಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ. ಕೆ ಮೇ ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೀ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕೆ ಮೇಕೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಹಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. ಏನು? ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದೇ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಗೆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಕೆ ಮೇಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಗೆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಮೇಕೆ. Right? So this is about the structure of glucose. Guys, take a screenshot. And my dear students, please ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲೇಜಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಹೀಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ CETದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಹಾವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ವಿತ್ ಅಲ್ಫಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಲ್ಫಾದಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ತೆಳಗಡೆ, ಅಲ್ಫಾ ಅನೋಮರ್ದಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಬೀಟಾ ಅನೋಮರ್ದಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು KMK ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರೇ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸೈಡರ್ ಇರ್ತಾವೆ, KMK. ದೆನ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೀಟಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫುರನೋಸ್, ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ MMK ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. Guys, you have to follow these structures, practice these structures without fail. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the next question. Write the chemical reaction to show glucose has 6 carbon atoms in the straight chain. Okay, so for a chemical reaction, so the next question is write the chemical reaction to show glucose has 6 carbon atoms in the straight chain. Most common question idu kelidre in the structural elucidation of glucose. The answer to this would be, see, glucose on heating, prolonged heating with HI gives you N-hexane, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಥರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, HI ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ HI ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ HI ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ HI, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ N-hexane. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬರಿತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ನಮಗೆ
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, you write that basic structure of glucose: CHO bonded to CHOH 4 times and CH2OH treated with HI. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. You end up in getting hexane. Sorry, you know the structure of hexane. So you will get 2 marks for this. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು write the chemical reaction to show the pentahydroxy nature of glucose. ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. The best way to know the presence of 5 OH group is by treating it with acetic anhydride. Okay, acetylation reaction ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು anhydride ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. So glucose on treatment with acetic anhydride gives you penta-acetyl derivative. Penta-acetyl derivative. OH will be replaced by OCOCH3. OH will be replaced by OCOCH3. 5 OH ಇದಾವೆ, 5 OCOCH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗ್ಲೂಕೋಸಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಾನರ್, ಈ ಝೋನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾನು ಟು ಶೋ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ವೇಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಕೇಳೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋದು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ aldehyde group in glucose. So for the presence of aldehyde group in glucose ಏನು, simple oxidation reaction. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ when treated with bromine water, when glucose is treated with bromine water, aldehyde ಏನಿದೆ CHO ಏನಿದೆ ಅದು COOH ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ರೀ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು CHO, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಲ್ಲಿ COOH ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ಗ್ಲುಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೋಮೀನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. To the best of my knowledge and it is my what we call gut feeling that ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. So amino acids that cannot be synthesized through the body, amino acids that are not synthesized in the body and must be obtained through the diet are called as essential amino acids. Simple ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ amino acids that are taken through the diet, amino acids that are taken through the diet are called essential amino acids. Example valine, ಲೈಸಿನ್, ಲೂಸಿನ್, ಅರ್ಜನಿನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಒಂದು 2 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ known as ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್: ಅಲನಿನ್, ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, asparagine, serine, etc. Next question. Write the general formula of Zwitter ionic form of an amino acids. Okay, Zwitter ion ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ Zwitter ion ಆಫ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ Zwitter ion ಆಫ್ ಅನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ NH3 ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕು, COO ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 0.
For a Zwitter ion, which is a bipolar ion, you have to mention the charge. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮೇಲೆ COO ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಬೇಕು, ಅಮೋನಿಯಂ ಮೇಲೆ NH3 ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಜ್ವಿಟರ್ ಅಯಾನ್. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ನಂದು ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ 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 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಬೈ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ pH ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಬದಲಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, protein will lose its biological activity. How? By any physical or chemical change is called as denaturation of protein. Example for denaturation ಗೆ ಅದು egg albumin ಇಂದ example ಕೊಡಬೇಕು. Egg albumin turns white, okay, when it is heated. Next 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ remains intact during denaturation of globular protein. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಲ್ದು ಯಾಕೆ ಅದು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟರ್ಷರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Give an example for naturally occurring optically inactive amino acid. Again, a very important 1 mark question. The only optically inactive amino acids we have got out of the 20 amino acids is glycine. Nenpitkolli. Next, how many peptide bonds are present in a tetrapeptide? Idak logical answer nodri. ಟೆಟ್ರಾಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಪೆಂಟಾಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ 4, ಪೆಂಟಾ ಅಂದರೆ 5, ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ 3. ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು n-1. ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ 4, ಸೊ n is equal to 4. 4 - 1. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್? ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದಾಗ 1 ಕಡಿಮೆ 3 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಪೆಂಟಾಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂದಾಗ 1 ಕಡಿಮೆ 4 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂದಾಗ 1 ಕಡಿಮೆ 2 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂದಾಗ 1 ಕಡಿಮೆ 1 peptide bond will be present. So this is about the number of peptide bonds. Next question, what are fibrous proteins? Give an example. Idu types of proteins alli keಳುವಂತ question, but ಅದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ಅ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ runs parallel and are held together by hydrogen and disulfide bond. Parallel ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತವೆ. They are held together by hydrogen bonds or disulfide linkages or bonds. They obtain a fiber like structure. Example, keratin and myosin. Okay, next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು what are globular proteins? Give an example. When the polypeptide chains are coiled together, okay, they are coiled together to form a spherical shape, globe shape, you call it as a globular protein. Example, albumin and insulin are fine examples of globular proteins. So this is about the concept of proteins. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. nitrogen base plus pentose sugar, B plus S is nucleoside. Linkage of a nitrogen base with a pentose sugar. Next question, what are nucleotide? Nucleotide ಅಂತಂದ್ರೆ nucleoside plus phosphate. Nucleoside plus phosphate. So nucleotides are formed by the linkage of nucleoside to phosphoric acid at 5' position of a sugar moiety. ಅದು ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 3' ಬರೆಯೋ 5' ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ 3' ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ ಆನ್ಸರೇ ರಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು?
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Okay, you call it as a nucleotide. Next, which is the nitrogenous base present only in a DNA but not in RNA? ನೋಡಿ, ಅಡಿನೈನ್, ಗಾನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎನ್ ಎ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಥೈಮಿನ್ ಮತ್ತು ಯುರಾಸಿಲ್ದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥೈಮಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So with this guys, I think I have reached the climax of biomolecules. Thank you. Please do subscribe the channel, share with your friends, and any kind of doubts, questions, please do write in the comment box. Yes, thank you again. Have a nice time.